लक्ष्मीसरोजे ब्रह्मेन्द्र विघ्नमणिवृन्दशिरोऽपि वन्दे श्रीमच्छतारि यतिराजसुपूजिते च शुद्धं मदीयहृदयेन्द्रवस्तुलग्नं माताऋसुम्नश्च पिताऋसुम्नः भ्राताऋसुम्नश्च सखाऋसुम्नः विद्याऋसुम्नो द्रविणऋसुम्नः स्वामिऋसुम्नो सकलऋसुम्नः हितोऋसुम्नः परतोऋसुम्नः यतो यतो वा विततोऋसुम्नः निसुम्नदेवं न परं न किञ्चित् तस्मादृसुम्नं शरणं प्रपद्ये यो नित्यमच्युतपदां जयपुरुग्मव्यामोहदस्तैत्राणि तृणाय मेने तस्मद्गुरोर्भगवतोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथ हरिः कवितार्के केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि प्रपद्ये निरवध्यानां सत्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां शरणो मुनीशान् श्रीरङ्गे सय्यतीं पुनः करुणया असौस्यादिप्रेषितं ख्यातश्रीरङ्गम् कार्यमुनित्वादाम्बुजैर्चिरं दान्तिक्षादि जयादिस्तुभगुणैः भान्तं पुराग्रे श्रीमन्त्रं जयो निजं संस्थये श्रीमच्छ्रीरङ्गपृथ्वीपुरचरति पुनः संयमीन्द्रेण दृष्टं न्यस्तात्मानरगतिजगतिर्योगिनेतृणादाते राज्यं श्रीरङ्गहारि प्रभयधिपतेः प्राप्तलक्ष्मीसुमास्थानं सेवे इतीन्द्रं सकलगुणनिधिं वीरलक्ष्मीक्षटारि श्रीरङ्गनाय सहोदयेन्द्रवेक्षं लक्ष्मीसुमचन्द्रकरुणैकपात्रम् श्रीरङ्गवीरपुराष्टो बहृभ्यं वेदान्तरेतीन्द्राहं प्रपद्ये सम्प्राप्त अध्यात्मशास्त्रं नगरिजगजिद्रङ्गभूकार्याभ्यां कारुण्यात् श्रीनृसिंहेन्द्रगजगरिभोः आत्मनिक्षयवदन्यं वेदान्ते वावतु रङ्गपूर्वेण सूक्तं वात्स्य नारायणार्य परमतगमनव्याख्याख्यातमीडे श्रीमद्भङ्गशतादिसंयमिवराल्लब्धागमान्तर्देवं श्रीमद्श्रीधर्महातिसरिः पादारविन्दाक्षेमं श्रीमद्दे नमः कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीशासनोदं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गसदारि योगिचन्द्रनिस्तात्तरक्षावरम् श्रीमद्रङ्गसदारि रघुरार्लब्धागमान्तर्देवं वीर्ष्याडम्बविवर्जितं स्वगुणैर्बान्धं महद्भक्तम् वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णमार्य वेदान्तदेशिकेन्द्रकटाक्षरब्धत्रय्यन्तसारमणवच्चे गुणं बुधाग्रे नारायणाद्यैर्देशिकेन्द्रकटाक्षरब्धत्रय्यन्तसारमणवच्चे नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः स्वादेन्द्रिय सर्वेषां त्रय्यन्तार्थं सुदुर्गहं स्तोत्रयामास योगीन्द्रः तं वन्दे यामुनाश्रयम् ஸ்ரீ ஆனந்தார் அப்படி செய்த ஸ்தோத்திர ரத்தனத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். காத்து இன்னைக்கு ஸ்ரீ புருஷை நடாவதூர் ஸ்ரீபாஷ்ய சிம்மாசனம் கிருஷ்ணமாச்சாரிய சுவாமியினுடைய திருநட்சத்திரம் இன்றைக்கு. அந்த சுவாமியினுடைய தண்ணீரையும் அதனுடைய அர்த்தத்தையும் சொல்லி நானும் சத்தை பெறுவதற்காக அந்த சுவாமியை பற்றி சில விஷயங்களையும் அந்த சுவாமியுடைய அனுகிரகம் உங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் ஏற்படும் என்ற ரீதியில அந்த சுவாமியை பற்றி ஒரு சில அவகாசங்கள் விஞ்ஞாபிக்கிறேன்.
श्रीमद्रङ्गसदारि योगिजननिस्थापनरक्षावरम् श्रीमद्रङ्गसदारि वीरगुराट् लब्धाहमान्तर्यम् ईर्ष्याडम्बविवर्जितं स्वभुग्नैर्बान्धं महद्वं सजम् वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा அந்த சுவாமியை சேவிக்கும் போது பாஷ்யக்காரனுடைய திருமேனி எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அந்த சுவாமியின் திருமேனி சாதித்தார். வம்சம் ஆச்சரியமா ஸ்ரீபாஷ்ய சிம்மாசனம்னு அந்த ஸ்ரீபாஷ்யத்தை பாஷ்யக்காரர் வம்சத்துல, அதாவது பாஷ்யக்காரர் சில பேருக்கு தான் ஸ்ரீபாஷ்ய சிம்மாசனம்னு அந்த ஐஸ்வர்ய பாஷ்யக்கார காலத்திலேயே ஏற்பட்டது. அந்த வம்சத்துல இந்த நம்ம சுவாமி அவதரிச்சார். ஆத்ம குணங்கள் பரிபூர்ணமாக உடையவர். பாதைக்கிலிருந்து சுத்தமான ஆச்சாரத்தை உடையவர். அந்த சுவாமிக்கு சொந்த ஊர் குருசை. குருசையில எல்லாருமே ஸ்ரீமத் ஆண்டவனுடைய திருவடியை ஆசிரியச்சவர்கள் தான். இந்த சுவாமியும் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் திருவடியை ஆசிரியச்சவர். ஆனா அந்த சுவாமிக்கு மாதா மகன் அவர் பிரசித்தமாக நம் சாந்திரதேசி சகோதரத்துல 42வது பட்டம் ஸ்ரீமத் ஐசிங்கராக இருந்த இஞ்சிமோட் ஐசிங்கனுடைய கௌசித்திரம், அதாவது குமாரத்தினுடைய பிள்ளை. இந்த சுவாமியுடைய சோமனார் நல்லா பூர்ணமா அத்தியனம் பண்ணுவார். துரதிருஷ்டவசமாக இந்த சுவாமியுடைய பால்யத்திலேயே அவர் பரமேஸ்வரர். பிறக்கும்போதே அவருக்கு சோதனை தான். அந்த காலத்துல கேட்கவே வேண்டாம். ஸ்திரீகளுடைய தர்மங்கள், சுமங்கலியா இருக்க வேண்டியவள், தன் கோலத்தையும் மாத்திண்டு பால்யத்திலிருந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டார். ஐசிங்கர் இந்த குழந்தைய எப்படி வளர்க்கறது அப்படின்னு எவ்வளவு சிரமப்பட்டார். அந்த குழந்தைக்கு தக்க வயசுல உபநயனம் பண்ணி வச்சு அந்த சுவாமியை காலக்ஷேபத்துக்காக தியாமனார் ஐசிங்கர் பூர்வாசிரமத்துல தியாமனார் இருந்தார். அவர்கிட்ட காலக்ஷேபம் அதிகரிக்கிறதாக அவன் அந்த சுவாமிகிட்ட ஒப்படைச்சார். சுவாமியினுடைய பிதாமகன் எல்லாருமே இருந்தால் கூட நன்னா சுவாமி காலக்ஷேப அதிகாரிய வர்ணனத்துக்காகவே ஸ்ரீமத் ஐசிங்கர் அதனால தியானவர் ஐசிங்கர் பூராசத்துல அந்த திருவிழியை ஆசிரிச்சு அங்கே காலக்ஷேபம். ஆனா சமாஷ்டங்கள்லாம் அந்த சுவாமியினுடைய பிதாமகர் அவர்கிட்டே ஆயிடுத்தவர்களுக்கு பிதாமகர் தான் ரொம்ப ஆசாரம் உடையவர்கள். அந்த சுவாமி, அதாவது ஐசியனுடைய குமாரதி, அதாவது சுவாமியுடைய தாயார் ரொம்ப குணவதி. அந்த
அந்த அதான் ஐஸ்வனுடைய குமாரத்தியான அருளிச்செயல்லாம் ரொம்ப அருளிச்செயல். நிறைய சாஸ்திர விஷயங்கள்லாம் நிறைய தெரிஞ்சவள் அவள். ஏன்னா இந்த பக்கமும் இஞ்சிமட்டேஷனுடைய திருமேனி சம்பந்தம், அங்க புகுந்த இடத்துல அவரும் அவரும் பரமேகாந்த் நல்ல ஆச்சாரசீலர். சூக்ஷ்மமான தர்மங்கள்லாம் ரெண்டு இடத்துல இருந்து கிரகிச்சின்றவள். இருந்தாலும் ஒரு சாதாரண நடுத்தரமான குடும்பத்தை சேர்ந்தவதான். அப்புறம் அதாவது பிதாமகரும் பரமசிஷ்டர். அதனால என்ன பண்றது அப்படின்னா நடுவுல அந்த சுவாமிக்கும் விவாகம் ஆச்சு. அந்த சுவாமியினுடைய பாரியாள் யாரு அப்படி சொன்னா அவெல்லாம் அத்தின்னு ஒரு அந்த ஊரை சேர்ந்தவர்கள்லாம். அதுல சுவாமியினுடைய மாமனார் அத்தி சாரணாச்சாரியர் இருந்தார். அவரும் நல்ல ஸ்ரீபாஷ்யத்துல காலசிவ அதிகாரி, நல்ல குடும்பம். அந்த சுவாமியுடைய தேவிகளும் ரொம்ப குணவத்தியா சுவாமிக்கு சகதர்மச்சாரிணியாக இருந்தார். ஐசிங்கர் சன்னதிக்கு இஞ்சிமட்டேஷன் ரொம்ப நியமத்தோட கூடியவர். அந்த பொண்ணெல்லாம் தன்னை சேவிக்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார். படத்துக்கு நீ வரக்கூடாது அப்படின்ட்டார். ஆனா முக்குரேஷிங்கர் என்ன பண்ணார், ஐசிங்கர் இல்லாத சமயத்துல பெருமாளை வந்து சேவிச்சு அப்படின்னு அவளை ஆசிரம் வந்து பெருமாளை ஐசிங்கர் எழுதுக்காத சமயத்துல, அதாவது ஐசிங்கர் ஆசிரமத்தில் இருக்கிற இவ மாத்திரம் ஏகாந்தமா வந்து பெருமாளை சேவிச்சுட்டு அவ போயிடுவாளாம். அப்படின்னா இன்னோட ஐசிங்கர், அதாவது முக்குரேஷிங்கர் இஞ்சிமட்டேஷிங்கர் தன்னிட்டே சாஸ்திரங்கள்லாம் அதிகரிக்கலாம். ஆனா தன்னிட்ட வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் தாராளேஷன் நியமிச்சு அங்கே என்ன சரீர சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால தன்னுடைய ஆசிரமத்துக்கு கொஞ்சம் பங்கம் வந்துடும். ஏன்னா 4 பேர் பேரனுக்கே சொல்லித்தரான்னு சொல்லுவா. அதனால ரொம்ப அந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஜாகிரதையா இருந்த ஐசிங்கர். நீ மட்டும் வந்துட்டு போயிடுது. ஆனா நீங்க வந்து எந்த எந்த இதையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. நீ மாட்டுக்கு வந்து நீ மாட்டுக்கு போ. ஏன்னா ஐசிங்கர் கௌகித்திரன் அப்படின்றதுக்காக ஒரு கரணம் மட்டும் அதிகமா நெய்ய சாய்ப்பா, அது கூட நீ வாங்கிக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லி ரொம்ப ஐசிங்கர் மட்டும் வந்து சேவிச்சுட்டு போவ. இங்க அங்க அந்த அம்சம் இருந்தோ இம்சம் இருந்தோ அங்கேயிருந்து கைக்கு போராட்டம் சொல்லுவேன். அவன் வந்திருக்கான்றதுக்காக அவன் ஏதோ எனக்கு ரொம்ப ஏதோ இது சொல்லி அவனுக்கு ரொம்ப கௌரவம்லாம் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு அவாட்டையும் கைங்கர் பாட்டையும் சொல்லுவேன். அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப கண்டிப்பா இருந்தார் ஐசிங்கர். இந்த சுவாமி பரம சாத்விகர். அந்த சுவாமியுடைய காலசேவ இதுல அடியனுக்கும் ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது. அடியன்கிட்டே ரொம்ப பிரீத்தி உடையவர். தனக்கு அப்புறம் விஷ்ணுபிரியாவில் சம்பாதகராக அடியனை நியமிச்சார். கேவலம் என்கிட்ட ஒரு கிருபையினால்தான் அப்படி ஆசிரியர் சுவாமி பண்ண சாச்சாரம் பண்ணாரு தவிர
பசித்ததுல எனக்கு எந்த விதமான யோகியத்தையும் இல்லை. இருந்தாலும் சுவாமியுடைய ஒரு கிருபா விசேஷம் தான். ஆத்திலே எங்கேயும் வெளியில இட மாட்டேன். ஆத்திலே இருக்கிற இடத்துல காலக்ஷேபம். காத்தால 7:30 மணிக்கு 7:00 to 9 மணிக்குள்ள ஒரு காலக்ஷேபம். அதாவது உபாதான காலம். உபாதான காலத்துல காலக்ஷேபம் சாய்ச்சார். காலக்ஷேபம் சாய்க்கிற சமயத்துல இன்ஜிமெண்டேஷனுடைய வைபவங்கள், தியானேஷனுடைய வைபவங்கள், முக்குலேஷனுடைய வைபவங்கள் எல்லாத்தையும் சொன்னா சாய்ப்பார். ரொம்ப மிருதுவான குரல். காலக்ஷேபத்துல அடியன்னு சில பேர்லாம் இந்த இப்ப அடுத்த ஏபிஎன் இருக்கார். அவர் இன்னும் எஸ்னூர் ஸ்ரீதராச்சார சுவாமி, திருச்சி நாராயணன், இப்படிதான் நாங்கள்லாம் வச்சோம். அந்த சுவாமி கிட்ட அந்த சுவாமியோட கிருபைக்கு பாத்திரமானவர்கள். அதில் ஏபிஎன் சுவாமி பிரசித்தராக இருக்கார். எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தான் தெரியும். யஸ்னூர் சுவாமி அவர் தான் பிரதான சிஷ்யர். அவர்கிட்ட பூர்ணமா ஏகாந்தமா காலட்சேபம் பண்ணிட்டார். அவர் தனியா அவருக்கு மாத்திரம் தனியா அந்த சுவாமி காலட்சேபம் சாதிச்சார். குறிச்சினாரன் நாங்கள் எல்லாரும் அவருடைய ஒரு, அதாவது மத்தியானம் 3 மணிக்கு ஆரம்பிச்சாருன்னா ராத்திரி 9 நிமிடம் ஒவ்வொரு செட்டு காலட்சேபம். அதுல அப்படியே எனக்கு ஸ்ரீபாஷ்யம் ஆச்சு, கீதா பாஷ்யம் ஆச்சு, இப்படி 2 காலட்சேபம் அங்க ஆச்சு. பெரிய விஷயத்த, அதாவது விஜயநாயகிட்ட அப்படின்னு ஸ்ரீபாஷ்யம், சேதாரம், பகவத்வேஷம் இந்த சுவாமி கிட்டையும் ஆச்சு. இப்படி பல விதமான பல விதத்துல அடியறையும் ஒரு வஸ்துவாக ஆகிறார். அவர் பட்ட சிரமங்கள் 1 இல்லை 2 இல்லை. பாலியத்திலேயே தாபனாக இருந்தவர். எங்கேயும் யார்கிட்டையும் யாச்சிக்கிறது கிடையாது. கேவலம் ரிசுமனுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் அந்த சுவாமிக்கு இவ்வளவு வைசிஷ்டியம் வந்து நல்ல பிரௌಢ வித்வான இருந்த சபைகள்லாம் நிர்வகிக்க முடியாது. எல்லா ஐஷங்கர் கவிக்கும் பாத்திரமானவர். தான ஐஷங்கர், முக்கூர் ஐஷங்கர், தில்லியூர் ஐஷங்கர், அவரும் 2 பேரையும் கண்ணான் தான் கூப்பிட்டாங்க. இஞ்சிமட்டு ஐஷங்கர் நீங்க 2 பேரும் பிரார்த்தனை மாதிரி அப்படின்னு சாதிப்பார். அத வந்து இதுல வந்து அங்க நல்ல வந்து அதாவது சாதிக்கிச்சே அது தெளிவா சொல்லிதான் கேட்டிருக்கேன். கண்டில் அப்படியே ஜனம் வரும். அவர் ஐசிங்கர் நியூமோட்டிவேஷன் ஸ்தானம் வாங்கினாடுதான் மாப்பிள்ள போனது. சின்ன குழந்தையிலேருந்து அது குமாரத்தி அவர் அப்புறம் பார்க்கவே இல்லை. அந்த மாதிரி வேஷத்தை மாற்றினாவிட்டு அவர் பார்க்கவே இல்லை. நல்லபடியா இருந்துச்சுதான் பார்த்தது தவிர அதுக்கப்புறம் வேலை நியூமோட்டிவேஷன் பணம் வச்ச உடனே அப்புறம்தான் சரண் திருமணியை சேவிக்கிறது. இந்த குமாரத்தை வந்தாலும் இப்படிதான் அவப்பட்ட கஷ்டம். அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு வாழ்க்கையில. கேவலம் ரிசல்ட்டுடைய அனுகிரகம்
இவன் நடந்ததுனால பிரசித்த வித்வானா வந்தார். மடத்துக்கு ஆஸ்தாம் வித்வான், விஷ்ணுபிரியாவுக்கு சம்பாதகர். ஒரு சகசிரம் பண்ணா பெரிய வித்வான்கள் எல்லாம் வியாக்கியானங்கள்லாம் அப்படி பண்ண முடியாது. அந்த சுவாமியுடைய தனியே ஸ்ரீமத் ரங்க சதாரி யோகி ஜன நிஷ்டாத்ம ரக்ஷாவரம் ஸ்ரீமத் ரங்க சதாரி வீரவராட் லப்தாமாம் தத்வயம் ஈஷ்யாடம்ப விவர்ஜிதம் சோனேர் பாந்தம் மகத்வம்சினம் வந்தே வத்சை பூஷணம் புதவரம் ஸ்ரீகிருஷ்ண மாரியம் சதா. அது தனியுடைய அர்த்தம் ஸ்ரீமத் ரங்க சதாரி யோகி ஜன நிஷ்டாத்ம ரக்ஷாவரம். ஐயருக்கு கைங்கரியம் பண்ணவர். ஏன்னா அவருக்கு குமார்கள் கிடையாது ஜீவனேஸ்வரர், அதனால பொண்ணுடைய பிள்ளை தான் பண்ண வேண்டியது. இந்த ஐயரை சாதிச்சார். அவருக்கு சமாஷம் எல்லாம் பெரிய வம்சம்டா. அதாவது புருஷன் நடவர் சிவா ஸ்ரீமாசனம் அவருடைய தாத்தா நல்ல மகா பண்டிதர், அவகிட்ட சமாஷணம் ஆயிருக்கு. அதனால அவன் அப்படியே இருந்து விட்டான், சமாஷணம் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு. அவர் அந்த அவருடைய தாத்தாவும் பரம்பிச்ச உடனே சரணாகதி இங்க ஆச்சு. ஐகிகை திருவிழா சரணாகதி ஆச்சு. ஏன்னா அதனால ஸ்ரீமத் ரங்க சடாரி யோகி சரண நிஷ்டாத்ம ரக்ஷாபரம் தன்னுடைய ஆத்ம சமர்ப்பணத்தை இஞ்சிவர்கிங்க திருவிழியில பரநியாசம் ஆச்சு. சமாஷ்டம் தான் ஏற்கனவே சொன்னேன், அவருடைய சிந்தாமரைட்டே ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் காலக்ஷேபாதிகள் ஜனவரி ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் இஞ்சிபட்டேஷன் சன்னதிலையும் 4 பேரோட, அதாவது எல்லாரும் இருந்துச்சு, அவளையும் காலக்ஷேபத்தில் அன்வயிச்சார். அதனால ஸ்ரீமத் ரங்க சடாரி யோகிஜன் ஸ்ரீமத் ரங்க சடாரி வீர ரகுராட் லப்த ஆகமாந்த துவயம். அதாவது ஜனவரிங்க பூர்வாசிரமத்திலேயே அந்த சுவாமி கிட்ட இந்த சுவாமி பூர்வ சுவாமி காலக்ஷேபம் பண்ணிட்ட ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் அங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் திருவள்ளிலையும் காலக்ஷேபம் ஆட்சின்றதுக்காக சம்மந்தப்படுத்துறதுக்காக அதுக்கப்புறமா சின்ன ரசிகரா வந்த 43 ரசிகரா வந்த. அதனால ஏன்னா 2 பேரும் ஒன்னா இருந்தா அந்த ஒன்னா இருந்து 2 பேரும் சாயம் சாதிச்சதுனால ஸ்ரீமத் ரங்க சடாரி விராட் லப்த ஆகமாந்த 2 பேர்கிட்டையும் காலக்ஷேபம் ஆச்சுன்றத அந்த தனியை சாதிச்சது. இதை காட்டிலும் இன்னும் முக்கியமானது என்னன்னாக்க ஈர்ஷ்யாடம்ப விவர்ஜிதம் சுபகுணே பாந்தம் மகத்வம். ஆச்சாரியர்களுக்கு ஆத்ம குணம் தான் ரொம்ப அவசியம். அதுல சுவாமி தேசிகன் சாகிச்சு ஆச்சாரியர்கள் பெருமை சாகிச்சு டம்பா சூயாதி முக்தான்னு அசூயை நம்பங்கள்ல இருந்து விலகி இருப்பவர்கள் நம்ம ஆச்சாரியர் அப்படின்னு சொல்லி விப்ரலம்ப பதவி வைதேசிகா தேசிகான்னு இந்த ஆசைக்காகவும் பதவிக்காகவும் ஆசைப்படுறவரை இதுல இருந்து தூரத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் சாய்க்கிறார். அது மாதிரி எதுக்கும் ஆசைப்படாத சுவாமி எம்பெருமான் சங்கல்பம் என்னவோ அது பிரகாரம் கம்பங்கள்லாம் கிடையாது.
ஐஷனுடைய தவித்திரனாச்சே அப்படின்னு எந்த விதத்துலையும் ஒரு நம்பம் கிடையாது. ரொம்ப எளிமையா இருக்கார். ஈஷாடம்ப விவர்ஜிதம், அதோட சுபகுணை, நல்ல குணங்கள்லாம் நிறைய. ஈஷாடம்ப விவர்ஜிதம் சுபகுணை, அப்படிப்பட்ட மகான் காந்தம் மகத்வம்சஜம். பெரிய வம்சத்துல, அதாவது இந்த பக்கமும் இஞ்சவட்டாய்க்கு சம்பந்தம், அந்த பக்கமும் புருஷை நடாவது ஸ்ரீவத்ச, அதாவது ஸ்ரீபாஷ சிம்மாசனம், அந்த வம்சத்தை சேர்ந்த. அதனால மகத் வம்சத்துன்னு சொல்றேன். ரெண்டு பக்கத்தையும் பெரிய வம்சத்தை சேர்ந்த வந்தே வத்ச விபூஷணம். அந்த ஸ்ரீவத்ச கோத்திரத்துக்கே ஒரு ஆபரணமாக விளங்குகிறது. எப்படி ஸ்ரீபாஷிக்கார அங்க எதிராசத்துல சுவாமி தேசிகன் ஒரு நவரத்ன மாலையாக வர்ணிச்சாரோ, அந்த மாதிரி சுவாமி அந்த ஸ்ரீவத்ச வம்சத்துக்கே ஒரு விபூஷி. வந்தே வத்ச விபூஷணம், புதகரம், நல்ல ஞானம். அதாவது ஞானம்னா சாதாரண ஞானம் இல்லை, புதவரம் அப்படின்னாக்க சத்தியான, அதாவது சாஸ்திர ஞானத்துல ரொம்ப நிஷ்பண்ணமான தெளிந்த ஞானத்தை உடையவர். புதவரம் ஸ்ரீகிருஷ்ண மாரியம் சதா, அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணமாச்சாரிய திருநாமத்தோட எப்போதும் அவரை நான் சேவிக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த தனிய. அதனால அந்த சுவாமியினுடைய நினைவாக சில வார்த்தைகள் சொல்லி, அதுல இன்னும் நிறைய அவருக்கு கஷ்டப்பட்டதுலாம் நிறைய சொல்லியிருக்கா. அது சொன்னா நமக்கு திருப்பி அது சரியாக சொல்ல வராதுன்னா என்ன அர்த்தம்? கஷ்டத்தை சொல்லி நம்ம என்ன பண்றது? அதனால எந்த காரணத்தை கொண்டும் நீ இஞ்சி சாய்ப்பலாம். நீ மனத்துல வந்து அதாவது சாப்பிட்றதுக்குன்னு வரக்கூடாது, பெருமாளை சேவிச்சு நீ மனு போயிடும் அப்படின்னு சாய்ப்பாராம். அப்படிதான் இன்னொருத்தர் இருந்தா, அம்மா தனியா இருக்கா, நம்ம கஷ்டப்படுமே, சரி மனசுல 2 வேளை சாட்டா நமக்கு ஏதோ பொழுது போகுமே அப்படின்னு ஏதோ பெருமாள் நடத்த அவர் திருப்பதியில வாசிச்சார் சுவாமி. அங்க இருந்துச்சையும் அங்க திருப்பதி அகலோட்டத்திலே தள்ளி பண்ணிட்டு அங்கேயே சாப்பிட்டு பால்யத்திலேருந்து அப்படியே ஆச்சாரமா எழுதிருந்தார். அதுக்கப்புறம் முக்குரேஷிங்கர் ரொம்ப அதாவது இந்த குழந்தைக்கு மனுஷா இல்லைன்றதுக்காக அவர் சம்பாதிக்கிற வஸ்து கூட இவருக்கு 2 பேரும் அத்தான மாஞ்சியரோட உறவு இருக்கு. அதனால இந்த நங்கூர்ல ஆர்ஜி சாரின்னு இருக்கார், அவ அப்பா முக்கூர்ல அவர் ஒரு பெரிய வக்கீல். அவர் இந்த குடும்பத்துக்கு நிறைய பண்ணியிருக்கார். அதே மாதிரி இன்ஜிமோட்டேஷனுக்கு டாக்டர் எஸ் வரதாச்சார்னு பெரிய டாக்டர், அவரும் அந்த குடும்பத்தார். ஆனா அவளும் இன்ஜிமோட்டேஷனுக்கு பயந்துதான் இவருக்கு ஏதோ உபகாரம் பண்ணியிருக்கா. என்ன வந்து அவளும் அதிகமா எழுந்து அந்த குடும்ப சுவாமிக்கு என்ன வேணுமோ அதை 2ஆம் பேருக்கு தெரியாம பண்ணுவா. அப்படி கௌரவமா, அதுவும் அந்த பாட்டியை சேவிக்கணும். அதாவது புருஷ சுவாமியுடைய தாயார் பால்யத்திலிருந்தே அவள் வேஷத்தை மாத்திண்டு யாராவது வந்தா கூட மறைஞ்சு நின்றுதான் பேசுவா. அப்புறம் கொஞ்சம் வயசான விட்டு நிறைய கதை சொல்லுவா. எல்லாரையும் குளிர விசாரிச்சு அவள் எந்த ஊர் என்ன சமாஜம் எல்லாத்தையும் கேட்பா. கேட்டுட்டு எல்லாரும் சாப்பிட்டு போறியா அப்படின்னு சொல்லுவா. தாயார ஒரு நாளும் தாயார் எதிர்க்க உட்காந்து பேச மாட்டார்.
அந்த அதாவது தாயார் பிள்ளை இருக்குது அழகா அதெல்லாம் சேவிச்சு திருப்பி சொல்ல தெரியல. ஏன்னா அவர் நடந்து கொண்ட பாவம் இருக்க தாயார்கிட்ட எவ்வளவு கௌரவம் தெரியுமா. அந்த தாயாரும் இந்த பிள்ளை இவர்கிட்ட சுவாமி கிட்ட ரொம்ப அதாவது என்ன கௌரவம் தெரியுமோ, ஏன்னா பையன் தான் சொல்லுவா. ஏன்னா கண்ணான்னு அதை பேர் சொல்லி கூட மாட்டான். ஏன்னா பையன் பெரிய பையன் ஆற்றுல பெரியவா பெரிய 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 பையனா இருந்தா பெரிய பெரிய பேரை சொல்ல மாட்டான். அப்படின்லாம் சொல்லுவா. பல பேர் தர்மசாஸ்திரங்கள்லாம் அந்த பாடிட்டு கேட்பார். அப்படிப்பட்ட கடைசி காலத்துல கூட கடைசி காலத்துல ஒரு அழகான நல்ல நினைவோடு இருந்து அவர் கருமிச்சா. அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த சுவாமியுடைய தேவிகள் அவளும் ரொம்ப அடக்கமானவள். அவெல்லாம் இருந்த காலம் பார்த்தா அந்த காலம் ரொம்ப ஆச்சரியமான காலம். இந்த நாள்ல அந்த சுவாமியை நினைச்சிட்டு 4 வார்த்தை சொன்னேன். அந்த சுவாமியோட அனுபவம் உங்க எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும். ஸ்ரீமத்ரங்க சடாரி யோகிஜன நிஸ்தாத்ம ரக்ஷாபரம் ஸ்ரீமத்ரங்க சடாரி வீரவிராட் லப்தாக மந்தத்து ஈர்ஷ்யாடம்பர்வஜித சுகவனேர் காந்தம் மகாத்மம் சஜம் வந்தே வத்சை பூஷணம் உதவரம் ஸ்ரீகிருஷ்ண மாரியம் சதா. அது தெரியுங்க தன்னை இதுல குறைகளை தெரிவித்ததெல்லாம் ஆச்சரியம் நடந்தது. இப்ப ஸ்தோத்திரத்துல மாதா பிதா யுக்தே ஸ்தனயாயுபூதி சர்வம் எதேவ நியமேன மதன்மயானா ஆத்தியஸ்தன குலபதே ரகுலா விராமம் ஸ்ரீமஸ்ததை குருணம் பிரணாய மூர்த்தா. அந்த ஸ்லோகத்துக்கு அதுக்கு முன்னாடி 4 ஸ்லோகங்கள் ஆயிருக்கு. முதல் 3 ஸ்லோகங்களால நாதபலியுடைய வைபவத்தை சொன்னார். 4வது ஸ்லோகத்தினால விஷ்ணு புராணத்தை நமக்கு அருளிய பராசர முனிவருடைய பிரபாவத்தை சொன்னார். அடுத்ததாக நமக்கெல்லாம் குலப்பத்தியாக இருக்கக்கூடிய நம்மாழ்வார பற்றி சாய்கிறார். இங்க பதங்களுடைய அதாவது இதனுடைய அர்த்தத்தை ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. இதுல மாதா பிதா யுவதேகா தனயா விபூதி அப்படின்றது இந்த மாதா பிதா அப்படின்னு ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு மாதாவும் பிதாவாக சொல்லப்படுகிறது. ஏன்னா ஆச்சாரியனை எம்பெருமான் எப்படி உபாசிக்கிறோமோ அதே மாதிரியே ஆச்சாரியனையும் உபாசிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு. அப்ப நமக்கு எல்லாமே எல்லா பந்துவான விளங்குறோம் எம்பெருமான். அப்போ எம்பெருமான் நமக்கு எல்லா விதமான பந்துக்களா இருக்குச்சே, ஆச்சாரியர்களும் நமக்கு எம்பெருமான அதாவது எல்லா விதமான பந்துவா இருக்குது. என்ன தடங்கள் இருக்கு ஆகலாம் இல்லையோ. அதனால்தான் இங்க இந்த சுபாபலோஷத்துல மாதா பிதா பிராதா நிவாசா சரணம் சுகுட்டு கதிஷ நாராயணகான்னு இந்த சரீர சம்பந்தமானது அந்த உறவுகளையும் ஆத்மாவுக்கு ரீதியாக ஆத்மாவுக்கு உண்டான உறவு சரீரத்தினால உண்டான உறவு மாதா பிதா. இங்க ஆச்சாரியன்றது வந்து ஆத்மா கதை தெரியுது அந்த ஆச்சாரிய சம்பந்தம். இப்படி இந்த உறவுகள்லாம் கொண்டு ஆச்சாரியன் நமக்கு இந்த மாதிரி உறவுகளை விளங்குகிறார். அதுல ஆழ்வாரம் அன்னையாய் அத்தனாய் என்னை ஆண்டிடும் தன்மையான் அப்படின்னு நமக்கு சாய்க்கிறது இல்லையோ முதல். அந்த மாதிரி இங்கேயும் சாய்க்கிறார், ஆள வந்தார். அதனால மாதா பிதான்னு சொன்னார். எப்பவுமே பிதாவுக்கு தானே பிராதானியம் தரணும், மாதாவுக்கு ஏன் தர அப்படின்னு சொன்ன ஒரு குழந்தைக்கு வேண்டியதான நன்மைகள்லாம் யார்
பண்ணி வைக்கிறா அப்படின்னா தாய் தான் பண்ணி வைக்கிறா. அதனால தகப்பனாரை விட பல மடங்கு அம்மாவை தான் மதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வசிஷ்ட ஸ்மிருதியிலேயே சொல்லப்படுது. அதனால ஒரு தாயானவள் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தினால அவள் பசித்தே, அதாவது தன்னுடைய தர்மத்திலேருந்து மாறி நடந்துட்டா கூட அவளுக்கு அவளை தாயாவே மதிக்கணும். அவளை பதித்தேன்னா என்ன அப்படின்னா, இன்னொருத்தனுக்கு வசமாயிட்டான்னா கூட அந்த தாயை பழிக்க கூடாது, அந்த தாய்க்கு நீ பணிவிடை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது வசிஷ்ட ஸ்மிருதியில. அதனால தோப்பனாரை விட தாயானவள் ரொம்ப உயர்ந்தவள். அதனால்தான் மாத்திரு தேவோபா அப்படின்னு முதல்ல தாயார் சொன்ன. ஆழ்வாரும் அன்னையாய் அத்தனாய் என்னை ஆண்டிடும் தன்மையான் அப்படின்னு அங்கேயும் அன்னையை தான் சொல்ற. திருமிஷி ஆழ்வாரும் அன்னையாகி அத்தனாகி ஆளும் எம்பிரானுமாயின்னு அம்மா தான் சாய்கள். இப்படி பலவிதமாக சொல்ற. அதுக்கப்புறம் முதல்ல மாதா எடுத்தார், அப்புறம் பிதா எடுத்தார். பிதா நமக்கு எப்படின்னா வேதம் சொல்றது, ஆத்மாவே புத்தநாமாசி துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு வேதமானது பிதாவின் உருவே மகனுடைய இது அப்படின்னு சொல்றது. ஸ்ருதி என்ன பண்றது அப்படின்னா, தந்தையானவன் மகனிடத்துல எப்படி பிரீத்தி பிதேவ புத்திரம் அப்படின்ற ஸ்ருதியை கொண்டு அவன் ரொம்ப தன் பிள்ளைகிட்ட ரொம்ப பிரீத்தி உடையவனா இருக்கான். அப்படிப்பட்ட தந்தையாகவும் ஆகிறார் நம்ம ஆழ்வார் அப்படின்னு சொல்லி மாதா பிதா. அதுக்கப்புறம் யுவதையாகன்னு சொன்ன. யுவதையாகன்னா அது நல்ல பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய மனைவிமார்கள் அர்த்தம். யுவதையாகன்னா இங்கேயே மனைவியர்கள் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா, செல்வந்தர்களுக்கு தான் பல மனைவிகள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இங்க ஏன் ஆழ்வார் இங்க யுவத்தையான்னு எடுத்தார் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த ஆழ்வார் நடுவில் கொஞ்ச நாள் சோழ ராஜ்ய மாநிலத்துல ஒரு சின்ன பகுதியை ஆண்டுட்டு வந்தார். அதனால இவருக்கு நிறைய பணிப்பெண்கள்லாம் உண்டு. அந்த வாசனையில யுவத்தையாக எழுதிட்டார். இதுல ஒரு அழகான விஷயத்தை சாதிக்கிறார் சிவசங்கர சுவாமி. ஆள வந்தா ஒரு சன்னியாசி. அவர் எப்படி ராஜ்யத்தை ஆனார் அப்படின்னு சொன்னா, அப்போ அவர் சன்னியாசி இல்லை. அவர் அப்போ ஒரு பிரம்மச்சாரி தான். அவர் அப்ப சின்ன வயசுல அவர் அந்த ஆக்கி ஆழ்வான ஜெயிச்சதுனால இவருக்கு அந்த ராஜ்யம் ஆள்ற ஒரு பாக்கியம் சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது. ஏன்னா அந்த ராணியானவள் இந்த நாட்டினுடைய கௌரவத்தை நீர் காப்பது, நீர் எம்மை ஆள வந்தீரோன்னு சொல்லி அப்புறம் அந்த ராஜாவும் ஒரு சின்ன பகுதியை ஆளும்படியாக இந்த ஆளவந்தார் சுவாமிக்கு கொடுத்தார். அதனால ராஜ்யம் பண்றது. அப்புறம் தான் மணக்கால நம்பி அவரை தூதுவளையை கொடுத்து சம்பிரதாயத்துக்கு திருப்பி விட்டார் அப்படின்னு வரலாறு இருக்கு. அதனால யுவத்தையாகன்னு சொன்னார். அதனால
யுவத்தியான்னு சொன்னதால அனுகூலமானவர்கள் எத்தனை ஆணுகூல்யம் தம்பத்தியோகோ திருவர்க்க தத்துவ வர்த்தது அப்படின்னு மனு சொல்லியிருக்க. அதாவது தம்பதிகள் 2 பேரும் அனுகூலரா இருந்தா அந்த இடத்துல அறம் பொருள் இன்பம் 3ம் வளரும்னு சொல்றாங்க. அதனால தாம்பத்தியமான அனுகூலமான மனைவியுடைய யுவத்தியான் ப்ளூரல் சொன்னதுனால பல மனைவிகள் அங்க ராஜாக்களை கொண்டு சொல்றது, எம்பெருமானுக்கும் 16 தேவிமாரன் சொல்றது. அதை வச்சுட்டு யுவத்தியான ப்ளூரல் சொன்ன தவிர நமக்கெல்லாம் மனைவிய நல்ல யுவதியாக இருக்கக்கூடியவர், அதாவது அனுகூலமாக நம்ம தர்மத்தை எல்லாம் பண்ணக்கூடிய இல்லற துணைவியாக இருக்கக்கூடியவள் அப்படின்னு அங்க ஏக்க வச்சதுல நம்ம அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் யுவதியாக தனயா விபூதி அப்படின்னு சொன்னார். இந்த புத்திரகான்னு இந்த மகனுக்கு புத்திரன்னு பேர். புத்திரகான்னு ஏன் பேர் வந்து எப்படி வந்ததுன்னு சொன்னா, இந்த சம்சாரமாகிய புத்து இருக்கும், புத்துன்றது ஒரு நரகம். அந்த நரகத்துல இருந்து பெற்றோரை காப்பாற்றுகிற புத்திரன் அப்படின்னு பேர் இருந்தது. அப்ப அதனால என்ன கிடைக்கிறது அப்படின்னா, நம்மளுடைய உடல் தளர்ற தசையில அந்த பெற்றோர்களை நல்லா சம்ரட்சிச்சு காப்பாத்துறானே அவன் தான் நல்ல பிள்ளை. அதனாலதான் நம்மாழ்வாரம் நல்ல பதத்தால் மனை வாழ்வர் கொண்ட பிண்டிர் மக்களேன்னு சாய்கிறது. அதான் பிராட்டு ஆண்டாள் என்ன சொல்றா, வாயினன் மக்களை பெற்று மகிழ்வரே. அதனால அதாவது என்ன அப்படின்னா, அந்த குலத்துல எம்பெருமானை எப்போதும் நினைக்கக்கூடியவனாக ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவனாக நல்ல குழந்தையாக பிறகும்னு அர்த்தம். மகாபாரதத்துல சொல்ற அபிஷாத் ச குலே அஸ்மாகம் சர்வபாவேன யோகரி பிரயா சரணம் விஷ்ணு தேவேசம் வயசோதனம். நம்ம குலத்துல எல்லா விதத்தினாலையும் எம்பெருமானையே சரணம் அடைகிறவன் பிறக்க மாட்டானா அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. நம்ம குலத்துல அப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தை பிறந்ததுனாக்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு கை தட்டி ஆர்வாரம் பண்ணுவாளாம். ஏன்னா நம்ம வம்சத்துலயும் ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் பிறந்துட்டான், அதனால இனிமேல் நமக்கு என்ன குறை, நமக்கு ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு நமக்கு வம்சத்தை அவன் காப்பாற்றுவான் அப்படின்னு ஆஸ்போடயந்தி பிதரஹா பிரணுத்யந்தி பிதாமஹா வைஷ்ணவன குலோஜாதஹா சந்தாரயிஷ்யதி அப்படின்னு இது வராக புராணத்தில் இருக்கிற ஸ்லோகம். அதனால ஆஸ்போடயந்தி பிதரஹா, தனக்கு பேரன் பிறந்ததுன்னு கேள்விப்பட்டவொடனே பிரணுத்யந்தி பிதாமஹா அவெல்லாம் கூத்தாடுறாள். என்ன வைஷ்ணவோ குலே, நம்மளுடைய குலத்துல நம்மளுடைய குலத்துல ஒரு வைஷ்ணவன் பிறந்தானே, அதனால நம்மளுடைய குடும்பத்தை பேரை அவன் காப்பாத்திடுவான் அப்படின்னு சொல்றது. சந்தாரேஷதி, நம்மளை என்ன கடை தேடுவான், அவள் தான் பிதுக்களா போயிட்டாள, அவளை என்ன கடை தேடுது அப்படின்னா தன்னுடைய வம்சத்தை அப்படி காப்பாற்றுவான்னு அர்த்தம். அதனால பசங்கள் பிறந்தா சத்துக்களா பிறக்கணும், பசங்களையும் நம்ம நல்லா வளர்க்கணும், இயற்கையா பெருமாள் அனுகிரகத்தோட அந்த குழந்தைகள் பிறக்கணும். இல்லைன்னா மாறி பிறந்துட்டா அந்த மாதிரி பசங்களே வாண்டான்னு கூட சொல்லிடலாம். அத அழகான ஒரு மாஜனிஷ்ட சனோவம்சே ஜாத்தோவா திராக் விபத்தேதான் ஆஜன்ம மரணம் வாசேவோ நெய்வதம் அப்படின்னு கெட்ட சந்ததியினுடைய
குடுமையெல்லாம் சொல்லி இந்த மாதிரி பசங்கள் பறக்கவே வேண்டாம் அப்படின்னு விஸ்வாமித்திரன் சாய்கிறார். ஆக தனையாக அந்த பசங்கள் எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம குலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் நம் முன்னோர்கள் பெருமையை காப்பாற்றுற மாதிரியும் இருக்கக்கூடியதான ஒரு குழந்தைகள். இப்படி எல்லாம் நமக்கு யாரு அப்படின்னு சொன்னா நம்மாழ்வார் தான். மாதா பிதா யுவதையாக தனையாக. அப்புறம் விபூதி. விபூதினா எதுக்கு? நாம 7 தலைமுறை உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கா அவ்வளவு பெரிய சொத்து போகணும்? இல்லை. ஏன்னா சொத்தை நம்ம வயிறு வளர்றதுக்காகவும் நம்ம சந்ததிகள் வளர்றதுக்காகவும் சொத்தை சேர்த்தா அதனால நமக்கு துக்கம்தான் உண்டாகும். சொத்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவுக்காவது துக்கங்கள் இருக்கும். என்ன அதனால்தான் மகான்கள்லாம் சொத்து மேலே ஆசைப்பட மாட்டாங்க. சொத்து மேல ஆசைப்பட்டா பின்னாடியே அவளுக்கு துக்கம் வந்து தேடி வரும். சரி, அப்போ நிறைய ஐஸ்வர்யத்தை வச்சுட்டு அவள்லாம் கைங்கரியம் பண்றாளே ஆச்சாரி. இப்போ சொத்தே வேண்டாம் அப்படின்னா ஆச்சாரியனுக்கு சிஷ்யனா இருக்கிறவன் எப்படி ஆச்சாரியனுக்கு கைங்கரியம்லாம் பண்ணுவான் அப்படின்னா அது பெருமாள் பார்த்துப்பார். அதாவது கோஷ்டிபுரம் சுவாமி மதுராந்தூர்ல இருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி மாம்பாக்கம்னு ஒரு ஊர். நிச்சயம் அங்கேருந்து மாம்பாக்கத்துல இருந்து இங்க மதுராந்தி ஏரிக்கு வந்து தீர்த்தாமணி அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு பெருமாளை ராமனை சேவிச்சுட்டு அப்படி கையில தீர்த்த பாத்திரம் எடுத்துட்டு ஸ்தோத்திரபானம் சொல்லிட்டு நடந்து போயிடுவாராம். அந்த சுவாமிக்கு திருநட்சத்திரம். அந்த சுவாமிக்கு நிறைய சிஷ்யாக்கள் உண்டு. அதனால இவர் யார்கிட்டையும் எதுவும் கேட்கவும் மாட்டார். அங்க அன்னைக்கு சுவாமிக்கு திருநட்சத்திரம். ஆனா பெருமாளுக்கு ஒரு வஸ்து கிடையாது. வந்தா என்ன சாப்பிடுறது, என்ன பண்றது அப்படின்னா அவரு கவலைப்படல. தன்னுடைய திருநட்சத்திரத்தையும் கவலைப்படல. ஆனால் ஆத்த பொம்நாட்டிகள் நீ அவருடைய திருநட்சத்திரமாச்சே, யாராவது வந்தா நம்ம என்ன பண்ணி போடுறது அப்படின்னு அவளும் ஒரு சித்தையோட இருந்தா. இந்த சுவாமி அனுஷ்டானம்லாம் பண்ணிட்டு மெதுவா ஏழ்ற. அந்த சுவாமியுடைய சிஷ்யர் ஒருத்தர் வண்டியில சாமான்லாம் ஏற்றிட்டு இப்ப சுவாமி இல்லாத சமயம் அப்படின்னு சுவாமி இல்லாத சமயம் அவருக்கு தெரியும். அந்த சமயத்துல கொண்டு ஆத்துல கொண்டு இதெல்லாம் வச்சுட்டு இன்னைக்கு சுவாமியுடைய திருநட்சத்திரம் பகாதரெல்லாம் நல்லா சமரிதியா கல்யாண பெருமாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி அந்த ஆகாரத்தை போடணும்னு அவர் வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டார். இது கூடத்தாழ்வாருடைய கதையில கூட சொல்லுவா. அத மாதிரி இவெல்லாம் சொத்துக்கு ஆசையே பட மாட்டா. அந்த வேலைக்கு அவன் பெருமாள் ரட்சிக்கிறான், அவன் பார்த்துக்குவான். அப்படியே அந்த சுவாமி வைபவத்தை கேட்க அன்னைக்கு ஆச்சரியமா அப்புறம் கல்யாணம் நடந்ததுன்னு சொல்லுவா. இதெல்லாம் பெரியவாசல் தான் கேள்வி, நிறைய கதையை சொல்லுவா. அது நமக்கு சரியா ஞாபகத்துல இருக்காது. ஆனா இது மட்டும் முக்கியமான தெரிஞ்சுது. ஒரு சிக்ஷை கொண்டு இந்த அது அந்த பெருமாள் பண்ற காரியமே தவிர அவ ஒன்றும் பிரயத்தனமே கிடையாது. அந்த மாதிரி அவளுக்கு கணக்குன்னு எந்த சொத்துமே எதிர்பார்க்கறது இல்லை. அதே இப்போ உபாசனம் பண்றவன், அதாவது எம்பெருமான் உபாசனம் பண்றவன் பெருமாட்ட எதையும் பிரார்த்திக்க கூடாதுன்னு இருக்கு. ஆனா அதே சமயத்துல உபாசனம் பண்ணா அதுக்கு இப்போ ஒரு வைதிக காரியம் பண்றதா இருந்தா அதுக்கு ஜலம் ஒண்ணுமா வேணாமா? அப்போ லோகத்துல மழை பெய்யணும். மழை பெய்ஞ்சாதானே இவனுடைய காரியங்கள்லாம் வைதிக காரியம் கவனிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பெருமாளுக்கு திருவாரணம் பண்ணணும். அதுக்கு வேண்டிய திரவியங்கள் கொண்டு முடியும். அந்த திரவியங்கள் நல்லா விளைஞ்சாதானே அந்த திரவியத்தை கொண்டு பெருமாளுக்கு பண்ண முடியும். ஆக அந்த உபாசனம் பண்றவங்க கூட பெருமாள் கிட்ட
உன்னுடைய திருவாராயணத்துக்கு வேண்டியதான சௌகரியங்கள்லாம் நீயே தான் பண்ணி தரணும் அப்படின்னு அவன் பிரார்த்திப்பான். அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அந்த மாதிரி லோகங்கள்லாம் க்ஷேமமா இருக்கணுன்றது தான் ஒவ்வொரு ஸ்ரீவைஷ்ணவனுடைய நினைப்பானே தவிர தான் வாழணும் தனக்காக வாழணும் அப்படின்னு எவ்வளவு கிடையாது. அதனால அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆச்சாரியர்கள் கைங்கரித்துக்கோ இல்ல பகவத் கைங்கரித்துக்கோ வேண்டியதான ஐஸ்வர்யங்கள் அவசியம் போகணும். எல்லாருமே ஆச்சாரியர் ஆயிட முடியுமா? அதனால அந்த ஆச்சாரியனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும்னு அவன் கேட்கலாம இல்லையா? எங்க ஆச்சாரியனுக்கு எந்த விதமும் சமப்படக்கூடாது, நான் அவர் கைங்கரியம் பண்ணணும், அதுக்கு வேண்டிய சமிருத்தியான வஸ்துக்கள்லாம் எனக்கு வேணும். பாகவதாலாம் வந்தா சுவாமி ஆத்துல இடம் போறாது, அதனால பக்கத்துல ஒரு இடம் கட்டி அங்கெல்லாம் சுவாமிகள் என்ன தங்கறதுக்கு இடம் கட்டி தரேன் அப்படின்னு அந்த சுவாமிக்காக இவன் ஒரு இடத்த வாங்கி பக்கத்துல பெரிய கட்டி தரான். அதாவது உத்தமர் சுவாமி இருந்தார். உத்தமர் சுவாமி அப்ப சாதாரண இடத்துல இருந்தார். அப்புறம் அவரை மெட்ராஸ்ல கொண்டு வைக்கிறதுக்காக அவருக்கு காலட்சம் பண்ணுறதுக்காக நடிப்பெண்ணா சிஷா அவளே டீனர்ல ஒரு இடம் வாங்கி கொடுத்தா. இடம் வாங்கி கொடுத்து கட்டி கொடுத்தா. ஏன்னா காலட்சேபம் சொன்னோம், நாங்கெல்லாம் காலட்சேபம் கேட்கணும், சுவாமி எங்களுக்கு விஷய தானம் பண்ணணுன்றதுக்காக அந்த சுவாமிக்கு இவ்வளவு சௌகரியம் பண்ணி கொடுத்தா. சுவாமியா வீடு வாங்கினு சம்பாதிச்சார் இல்ல, சிஷ்யாக்கள் பண்ணி அந்த சிஷ்யாக்கள் சுவாமி பேர்ல அந்த இடத்த வாங்கி என்ன அப்படிதான் பண்ணி விவகாரம் பண்ணியிருக்கான். அது மாதிரி நிறைய தனிகர்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்கா. ஆக எம்பெருமான் யாரையும் கொண்டு சங்கல்பிக்கிறான். இப்ப ஐசிங்கர்கள் இருக்க, ஐசிங்கர்கள் இருக்காங்கன்னா தனக்கு பணம் கேட்டுருப்பா. சிஷ்யாக்கள் ஐசிங்கர் தர்ம காரியங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ரிசுமன் திருவாரணம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, மடத்துல இவ்வளவு பேர் மடம் இவ்வளவு நிர்வாகம் பண்ண வேண்டியதா இருக்க, எவ்வளவு செலவு இருக்கும் அப்படின்னு அவளா கொண்டு ஐசிங்கர்கிட்ட சமர்ப்பிக்கிறார். நீ எனக்கு இதை கொடு, எனக்கு அதை கொடுலாம் கேட்கறது கிடையாது. அந்த மாதிரி பெருமாளே அதுக்கு வேண்டிய அனுகுணமான காரியங்கள்லாம் சில அதுக்கு வேண்டிய சொத்து ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் கிடைக்கும் அதுக்கு. அதனால விபூதி இந்த விபூதியை எம்பெருமான் கொடுக்கறது தான். எம்பெருமான் தான் அவளுக்கு பாககாலத்தோ இல்லை எம்பெருமானுக்கோ ஆச்சாரியர்களுக்கோ அதை செலவழிக்கிறதுக்கு தான் ஆகுது. ஆக விபூதி இவை எல்லாம் எதிரா அப்படின்னா எல்லாமே எது, அதாவது மாதா பிதா யோகே விபூதி சர்வம் எதேவ. எதேவ அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா எல்லாம் நமக்கு ஆழ்வார் தான் அப்படின்னு எதேவன்னு ஆழ்வார் தவிர்த்த வேற யாரும் கிடையாது அப்படின்னு ஏவ சொல்றதுனால ஆழ்வார் தான் நமக்கு எல்லாம். எதேவ நியமேனு போறாரு இருக்கிறோம். எல்லா விதத்திலயும் நமக்கு ஆழ்வார்னு சொல்லணும் அப்படின்னு நியமேன இதுக்கு போட்டார் அப்படின்னு சொன்னா, நியமேனன்னு சொன்னாக்க சரி இங்க இருக்குச்சு அந்த ஆச்சாரியனுடைய சம்பந்தம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஆச்சாரியன் பரமத்துக்கு போயிட்டார், இல்ல நாம பரமத்துக்கு போயிட்டோம்னாக்க எங்க போனாலும் அங்கேயும் அந்த ஆச்சாரியனுடைய சம்பந்தம் உனக்கு உண்டு. அதனால நியமேன்னு சொன்னால மோட்ச அத்தனை பரத்திர சாப்பின்னு ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்காரு. அதனால இங்க இருக்குச்சையும் அந்த ஆழ்வார் சம்பந்தம் உண்டு, அங்கேயும் அந்த ஆழ்வார் சம்பந்தம் ஆச்சாரிய சம்பந்தம் உண்டு அப்படின்னு நியமேனன்னு போட்டார். மாதா பிதா யோதே தனாய் பூதி சர்வம் எதேவ நியமேன மதன்மயான அப்படின்னு சாய்கிறார். ஏவ சப்தத்துக்கும் நியமன சப்தத்துக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமான அர்த்தங்கள்லாம் சொல்றார். அதாவது இந்த எம்பெருமானுடைய அனுகிரகத்தை விட ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரகம் ரொம்ப வசத்தின்னு சொன்னார். எப்படி அப்படின்னு சொன்னா, எம்பெருமானுடைய கிருபையானது அவனுக்கு இயற்கையிலே ஏற்பட்டது, அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது. ஆனா இந்த ஆச்சாரியனுடைய கிருபை இருக்க, அது நாம போய் அவரை ஆசிரியிச்சாதான் அந்த கிருபையை நமக்கு கிடைக்கும். என்ன அதனால இப்போ நாம ஆத்துல உட்காந்துருக்கோம், ஆச்சாரியன் யாருன்னே தெரியாது,
ஆச்சாரிய கிருபை கட்டிடுமா? இதே நீ ஆத்துல உட்கார்ந்தா எம்பெருமானுடைய கிருபை ஏதோ எல்லாத்தையும் எல்லா ஜீவராசினையும் காப்பாற்றுற மாதிரி இவனையும் காப்பாற்றிட்டு போயிட்டே இருப்பான். ஆச்சாரிய கிருபை அப்படி இல்லை. சரி இவன் யாரோ நம்ம சமுதாயம் அப்படின்னு போய் சேர்ந்தாதானே ஓ இவனும் நம்ம பையல் அப்படின்னு தெரியும் ஆச்சாரியர்களுக்கு. அப்புறம் அந்த அந்த அவருடைய கனெக்ஷன் கிடைச்சுட்டுனாக்கா அதுக்கப்புறம் அவருடைய இது அனுகிரகம் எப்பவுமே கிடைக்கும். அதனால அந்த எம்பெருமானுடைய கிருபையை நாம் போய் அவரை ஆசிரிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அது கிடைக்கும். அதுக்கு மேல நமக்கு அதனுடைய பலன் அந்த அந்த கிருபையானது அந்த பலனை நமக்கு நிறைய கொடுத்துட்டே இருக்கும். எம்பெருமானுடைய கிருபையானது நம்ம வாழ்க்கைக்கு வேண்டியதான நம்ம வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு சௌகரியமா இருக்கும். ஆனா இந்த ஆச்சாரிய கிருபை இருக்க இந்த ஜீவாத்மா உஜ்ஜீவிக்கிறதுக்காக இந்த ஜீவாத்மா வச்சுக்கிட்டா சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கிறதுக்காக இல்லை. நல்ல ஞானத்தை பெற்று அதாவது சத் விஷயங்களான ஞானத்தை பெற்று இந்த ஆத்மாவை எம்பெருமான்கிட்ட சரணாதி பண்ண முடியாத அளவு கொண்டு வருது. அதனால இந்த ஜீவாத்மாவை உய்விக்கிறதுக்காக இருக்கு. அதை தவிர எம்பெருமானுடைய நிகிரகம் இருக்க இவன் இந்த ஜீவன் பண்ண அபராதங்களுக்கு ஏற்ப அவனை தண்டிக்கிறது. ஆனா ஆச்சாரியனுடைய இது இருக்க என்ன அந்த ஆச்சாரியனுடைய கிருபையானது இவனை மேல் பதவிக்கு அதாவது மேல் பதவின்னா இந்த சம்சாரத்தை விட்டு பரமபதத்துக்கு போய் அங்க போய் அவன் எம்பெருமான் சாட்சாத் கரிச்சு கைங்கரியம் பண்றானே அந்த அளவு கொண்டு விடும். அதனால எம்பெருமானுடைய நிகிரகமானது நம்மள கீழே கூட தள்ளத்துக்கு முடியும். ஆனா ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரகம் நம்மள மேல் பரமபதத்துக்கு தான் போக முடியாது, கீழே போக முடியாது. இப்படி எல்லாம் அதுவும் இல்லாத நாம ஒரு தப்பு காரியம் பண்றோம். எம்பெருமான் வந்து ஏய் நீ பண்றது தப்பு, இந்த காரியம் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லுவாரா? பார்த்துட்டு அதுக்கு சாட்சியா இருந்துருவான் பெருமாள். ஆச்சாரம் என்ன பண்ணுவார்? காலித்தே சாட்சிதாரம் அப்படின்றத ஏய் நீ பண்றது தப்பு, பண்ணக்கூடாது, நீ பண்ணதா இருந்தா நீமே என்ன வந்து உனக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை, அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துலயே கண்டிக்கக்கூடியவர். எம்பெருமான் சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது? நல்ல வழியில போனா அவனை தூண்டி விட்டு அவனை நல்ல வழியிலே போக முடியாது. இவன் கெட்ட வழியில போனானாக்கா எப்படியாவது ஒழிட்டோம் அப்படியே கீழே தள்ளிடுவார். இதுதான் பெருமாள் பண்ற காரியம். ஆச்சாரர் ஒரு நாள் இவன் எல்லா ஜீவர்களும் நல்ல வழியில வரணும்னு ஆரம்பம். இப்படி ஏவ சப்தத்துக்கும் நியமன சப்தத்துக்கும் ஆச்சரியமான அர்த்தங்கள்லாம் சிவசேன சுவாமி சாதிச்சிருக்க. மதன்மையானாம் அப்படின்னு அடுத்த பதம். மதன்மையானாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது சோத்திரம் பண்றது யாரு? ஆளவந்தான். என்னுடைய சம்பந்தம் எனக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த ஆழ்வார் மாதா பிதா யுவதேகா தனா யுவதின்றது எனக்கு மட்டும் இல்லை, என்னை சேர்ந்தவர்களுக்கும் இந்த ஆழ்வார் இப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு மதன்மையானாம். அதனால அதுல அதாவது வம்சம் ரெண்டு விதம். ஜென்மத்தினால ஏற்படுற வம்சம், வித்தியினால ஏற்படுற வம்சம். அதாவது ஜென்மமானது நம்ம அப்பா அதாவது தாத்தா குழு தாத்தா இப்படி வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பிள்ளை அதுக்கு பிள்ளை பேரன் இப்படி வரும். இது ஜென்ம சந்ததி. வித்யா சந்ததி நாம பிறந்தா விட்டு நாம ஒரு ஆச்சாரியன் அடைவோம். அதுக்கு அவருடைய ஆச்சாரியன் பிராச்சாரியன்
அதுக்கப்புறம் நாமளே ஆச்சாரியனை போவோம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு கீழே சிஷ்யர் அவளுக்கு நான் அது கீழே வரவளுக்கு நாம் ஆச்சாரியனா இருப்போம். இந்த மாதிரி மத அன்வயானாம். இப்போ ஆளவந்தாருடைய சம்பந்தம் யார் கிடைக்கும்? ஆழ்வார்த்தருடைய ஆசிரியர்களால கிடைக்கும். என்ன இப்ப ஹனுமான் அவர் யாருன்னா வாயுபுத்திரன். அந்த ஹனுமான் அப்படின்னா சூரியன் கிட்ட இருந்து எல்லா வித்தியும் கத்துண்ட சொல்லச்சே வாயுபுத்திரன்னு சொல்லுவா. சில இடங்கள்ல புராணங்கள் என்ன சொல்ற சூரிய புத்திரன்னு சொல்லியிருக்கவர். ஏன் அப்படி சொன்னா ஜென்மத்தினால ஏற்பட்ட ஒரு வாயுபுத்திரன், இந்த வித்தியை கட்டுறதுனால சூரிய புத்திரன். அதனால ஒவ்வொருத்தருக்கும் இப்போ நமக்கெல்லாம் இப்போ யார் ஒருத்தர்கிட்டே பூர்ணமா காலட்சேபம் பண்ணமோ அவர் நமக்கு ஆச்சாரியன். அவர் நமக்கு அவர்கிட்ட நம்ம கிடைச்சாலும் நம்மள அந்த சிஷ்யனுடைய அந்த ஆச்சாரனுடைய புத்திரன் நம்மளை சொல்லலாம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஆளவந்தாருடைய திருப்படி சம்பந்தம் நமக்கெல்லாம் கிடைக்கும். அவருடைய திருப்படி சம்பந்தம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கிடைக்கும். அதனால ரெண்டு விதமான சம்பந்தம் உண்டு. அதுதான் போஜ மகாராஜன் சொல்லச்சே பௌனத பனையோர்யா பிராப்தவான் புத்திரபாவம் சதமக கிருதபாலி ஜென்மனா வித்யாச்ச அப்படின்னு வாயுபுத்திரன். அதான் அனுமான் ஜென்மத்தினால வாயுபுத்திரன், வித்தியை கிரகிச்சதுனால அவன் சூரிய புத்திரன் அப்படின்னு நாங்க சொல்ற. அதனால சிவசங்கத்தை ரொம்ப ஆச்சரியமா சாய்கிறது. அதாவது ஆளவந்தாருடைய திருமுடி சம்பந்தம். அதனால ஆழ்வாருடைய நமக்கு நம்மாழ்வார் தான் எல்லாம் சாய்க்கிறது இல்லை. ஆழ்வாருக்கு முன்னாடி ஆழ்வாருடைய திருமுடி சம்பந்தம் கிடைக்கும். பாஷ்யக்காரர் சொல்லும்போது பாஷ்யக்காரனுடைய திருமுடி சம்பந்தம் பெற்றவர்கள் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவர்கள்லாம், நாமெல்லாம் பாஷ்யக்காரருடைய திருமுடி சம்பந்தம் பெற்றவர்கள் அப்படின்னு அங்க எதிராசத்துல சாய்க்கிறார். ஆக ஏன் இப்படி ஆச்சாரியர்களை சொல்றா அப்படின்னு சொன்னாங்க, அதனால்தான் ஆச்சாரியர்கள் ஞான வைராக்கியங்கள்லாம் உண்டாது. சாஸ்திரங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால ஞானம் வளருது, கூடவே வைராக்கியமும் வளருது. அதனால இந்த ஆச்சாரிய சம்பந்தம் ரொம்ப முக்கியம். முதன்மையான ஆத்யஸ்தன குலபதே. குலபத்தின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த பிரபத்தியானது ஆழ்வாருக்கு இருந்தா நமக்கு நிறைய பிரகாசமாச்சு. சாஸ்திரங்கள்ல இருந்தா கூட ஆழ்வார் அனுசரிச்சு காமிச்சார். உன் அடிக்கீழ அமர்ந்து புகுந்தெல்லாம் காமிச்சார். அதனால ஆழ்வாரை பிரபன்ன ஜன சந்தான கூட்டஸ்தன்னு சொல்லுவார். இந்த பிரபத்தி பண்ணவர்கள் கூடஸ்தராக விளங்கினார்.
அப்படின்னு சொல்லிடுவார். அதான் சுவாமி தேசிகனும் சொல்லச்சு பரமத பங்கத்துல குறுகியில் வந்து குழுப்படக்கிய குலபதி தந்த குறிப்பில் வைத்தனர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குலபதியாக நம்மாழ்வார சாதிக்கிறார். அந்த ரீதியில தான் ஆத்தியசன குலபதே அப்படின்னு சொல்லி இங்க சாதிக்கிறார். இப்ப நமக்கு கோத்திரம் சொல்லச்சே அங்க பிரவண ரிஷிகள்லாம் சொல்ல முடியும். அந்த மாதிரி ஆழ்வார் நமக்கு எல்லாம். இது நம்ம மட்டும் இல்லை, அத்வைதிகளும் அப்படிதான் வச்சுட்டு இருக்காங்க. அவளுடைய பரம்பரை எப்படி வருதுன்னாக்க அத்வைதிகள் நாராயணம் பத்மபுவம் வசிஷ்டம் சக்திஞ்ச தத் புத்திர பராசரம் ச வியாசம் சுகம் கௌடபதம் மகாந்தம் ஸ்ரீ சங்கராச்சாரிய மதாசிய விசிஷ்யம் அப்படின்னு இவா பரம்பரை வரிசை கூட நாராயணன், அதுக்கப்புறம் பிரம்மா வசிஷ்டர் சக்தி அவருடைய புள்ள பராசரன், அப்புறம் வியாசம் சுகம், அதுக்கப்புறம் கௌடபதன் ஒருத்தர், இப்படி எல்லாம் அந்த பரம்பரையிலே இவ சொல்றா. அது மாதிரி நாமெல்லாம் வந்து என்ன பண்றோம், ஆத்தியசன கொள்கை உலாக நம்மாழ்வார் தொடக்கமாக நாம் சொல்றோம். சரி, ஆத்தியசன குலபதேன்னு சொன்னார். பகுலாபிராமன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆழ்வார் பரதத்துவ நிர்தாரணம் பண்ண, அதாவது திருக்குறுகுல அவதரித்தார் பெருமாள் ஆழ்வார். அந்த ஆழ்வார் அந்த ஆதிப்பிரான ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது இவன் தான் பரதத்துவம், நின்ன ஆதிப்பிரான் நிற்க மற்ற தெய்வம் நாடிதிரே அப்படின்னா சாய்கிறார். ஆக பரதத்துவத்தை நிர்ணயம் பண்ணவர் ஆழ்வார் நிலை ஆதரிச்சார். அதனால்தான் சுவாமி தேசிகனும் குறுகையில் வந்து கொழுப்படக்கிய அப்படின்னு சார். அதனால எம்பெருமான் அந்த ஆழ்வாருக்கு மகிழம்பு மாலையை சாத்தினாராம். அதனால எம்பெருமானுக்கு ஒருத்தருக்கு தான் அந்த மகிழம்பு சாத்த வழக்கம். ஆனா ஆழ்வாருக்கும் அந்த மகிழம்பு சாத்தப்பட்டது. அதனால சொல்லச்சே ஆட்செய்த ஆழிப்பிரானை சேர்ந்தவன் வன்குருகுனரான் நாட்கமிழ் மகிழ் மாலை மார்பினன் மாரன் அப்படின்னு ஆழ்வாரே தனக்கு அந்த மகிழ் மாலையை அதாவது மகிழம்பு மாலைய தனக்கு சாத்தினதை சாய்க்கிறார். ஆக அந்த மகிழ்வுக்கு என்ன ஏத்தம் அப்படின்னா, இது வாட வாட மனம் ஜாஸ்தி ஆகும், மற்ற பூக்கள்லாம் வாட வாட மனம் குறைஞ்சு போடும். அந்த மாதிரி ஆழ்வாருடைய சிவசக்திகளை படிக்க 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 நமக்கு மனசுல நிற்கும்படியாக பண்ணும். அதனால்தான் அந்த மதுராந்தத்துக்கு பகுலாரண்ய கஷேத்திரம்னு பேரு. அந்த பகுலாரண்ய கஷேத்திரத்துல தான் பாஷிகாருக்கு பெரிய நம்மள்கிட்ட பஞ்சசம்ஸ்காராச்சு. ஓ 2.25 தான். சரி, நீங்க சொல்லணுமா? நிறுத்திக்கலாம். நாளைக்கு சுவாதி திருமஞ்சனம், அதனால நாளைக்கு கிடையாது, அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை தான். கவிதார்த்தி சிம்ஹாய கல்யாண ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குருவே நமः. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீமண்டலோபஸ்ரீ வேதாந்தி ஸ்ரீமதே வேதாந்த வாசி நாராயணாய மகாதேசியாய நமः. ஸ்ரீமதே லக்ஷ்மீ பாதுகாசே ஸ்ரீ நாராயண மகாதேவ ஸ்ரீமதே வாசி கிருஷ்ணவாரி மகாதேசியாய நமः. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீமண்டலோபஸ்ரீ ரங்கநாயேந்திர மகாதேசிகாய நமः.